નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું લોકમંચમાં. અને લોકમંચમાં જે કેટલાક દિવસોથી આપણે બિપોરજોય વાવાઝોડા વિશે જે વાતો કરી રહ્યા છીએ અને અરબી સમુદ્રમાં જે આ ચક્રવાતી તોફાન બિપોરજોય છે એની અસર જે દેખાવા લાગી છે, ખાસ તો જે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો છે આ વિસ્તારોમાં ભારે અત્યારે એની અસર જોવા મળી રહી છે. કારણ કે જે પ્રમાણે વાત કરીએ તો ક્યાંક ગુજરાત સહિત 9 રાજ્યો, તમે વિચાર કરો 9 રાજ્યોને આની અસર થવાની છે. સાથે જ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશને પણ અલર્ટ અપાયું છે. અને ગુજરાતની જો પર્ટિક્યુલર વાત કરીએ તો 7 જિલ્લામાં આ બિપોરજોય વાવાઝોડું તબાહી મચાવી શકે છે. તમામ તૈયારીઓ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે. ઇવન સેનાની પણ 3 પાંખ આર્મી, નેવી ને એરફોર્સની પણ મદદ ઓલરેડી લઈ લેવામાં આવી છે. અને કચ્છ, દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર અને ગીર સોમનાથ આ જિલ્લાઓમાં ભારે તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. માછીમારોને કહ્યું છે કે તમારી જે સુરક્ષા છે એને તમે ધ્યાન આપો. સાથે જ જે બોટ છે બોટને નુકસાન ન થાય, કારણ કે આજકાલ તમે જુઓ કે માછીમારીની બોટોની કિંમત પણ લાખો રૂપિયા થતી હોય છે. હવે એક સામટું જો આ બોટોને નુકસાન થાય તો એ નુકસાન પછી કરોડોમાં પરિણમતું હોય છે. એટલે માછીમારોને આ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. બીજું કે દરિયાકાંઠે જે માછીમારો હતા એ માછીમારોને પણ ત્યાંથી સ્થળાંતર કરાવવામાં આવ્યા છે. અને જે લેન્ડફોલની પ્રક્રિયા છે, જે લગભગ ગુરુવારે જ્યારે આ લેન્ડફોલ થવાનું છે, 3 કલાકની લેન્ડફોલની પ્રક્રિયા ચાલવાની છે. બીજું કે તીવ્રતા ઘણી દેખાઈ છે અત્યાર સુધી, પણ ક્યાંક લેન્ડફોલ થાય ત્યારે એની તીવ્રતામાં ક્યાંક ઘટાડો થાય, ઇન્ટેન્સિટી ક્યાંક ઘટે એવી પણ શક્યતાઓ છે. અત્યારથી જેની અસર જોવા મળી રહી છે. જોરદાર પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. પવન સાથે જ જોરદાર વરસાદ પણ પડી રહ્યો છે. ન માત્ર દરિયાઈ પટ્ટીમાં પણ ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં, ઇવન અમદાવાદ સુધી પણ એની અસર જોવા મળી. અમદાવાદના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી ઝાપટા પડેલા જોવા મળ્યા છે. ત્યારે આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવી છે, ખાસ કરીને કેટલી સતર્કતા, સાવચેતી ને સાવધાન રહેવું જોઈએ. મારી સાથે જોડાયા છે सीनियर क्लाइमेट साइंटिस्ट एवं चंद्रमोहन किश्तवाल मारी साथे जोड़ाया है. चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका लोकमंच कार्यक्रम में. नमस्कार दिलीप भाई. અને સાથે જ જાણીતા ખગોળશાસ્ત્રી એવા ધનંजय रावल मारी साथे पैनल. धनंजय भाई, आपનું પણ સ્વાગત છે. नमस्ते जी. चंद्रमोहन जी, शुरुआत आपसे करते हैं. जो साइक्लोन की बात कर रहे हैं, जो तूफान की बात कर रहे हैं, अभी 24 आवर्स भी नहीं है, काउंटडाउन शुरू हो गया है. क्या लगता है कि गुजरात की तरफ आ रहा है ये साइक्लोन? अनुमान है कि इंटेंसिटी कम हो जाएगी. मान लो अगर इंटेंसिटी कम होती है या हो सकती है कि क्या पहले तो, और होती है तो कितनी राहत गुजरात के तटीय विस्तारों में मिलेगी? देखिए, यहाँ धन्यवाद दिलीप जी. इसके अभी जो मैं एक अनुमान पढ़ रहा था जो कि IMD मौसम विभाग ने दिया हुआ है, तो मौसम विभाग तो ये कहता है कि इसकी तीव्रता कम तो होगी, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंटली, इतनी तेज, इतना भी कम नहीं होगी कि ये बहुत खतरनाक ना रह जाए. तो ये लगता है कि जब ये इसका लैंडफॉल होगा तो ये तो भी एक ये खतरनाक तूफान ही होगा उस समय भी. तो ऐसी संभावना है. बिल्कुल. पर अगर खतरनाक है, अगर इंटेंसिटी कम नहीं होती, तीव्रता कम नहीं होती, तो फिर क्या हो सकता है? सवाल यह है कि बहुत दिनों से इसकी चर्चा हो रही है, आ रहा है तूफान आ रहा है. अगर आता है, लैंडफॉल होता है, तो फिर कैसी परिस्थिति हो सकती है तटीय विस्तारों में? हाँ, इस समय जैसे मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज्यादा बारिश, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जखाऊ और नलिया जैसे क्षेत्रों में, जो कि बिल्कुल उत्तरी कच्छ का जो एरिया है, उसमें इतनी बारिश होगी जितनी कि पूरी साल में वहां बारिश नहीं होती है. तो उसमें एक दिन में 15 और 16 तारीख को बारिश होने की इतनी संभावना है. दूसरी बात यह है, जहां समुद्र तट की बात है, वहां पे जो सर्ज हाइट्स होती है, जो स्टॉर्म सर्ज जो आता है, इसको बोलते हैं कि तूफान जो लहरें आती हैं समुद्र की, वो 4-4 मीटर तक हो सकती है. जिसका कि मतलब होता है कि करीब करीब 12 फीट 16 फीट तक की लहरें उसमें जा सकती हैं. तो इसमें जो समुद्र तट के ऊपर जो भी है, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो डैमेज हो सकते हैं. दूसरी बात है कि जो ये जो विंड स्पीड जो हम बता रहे हैं, जो बहुत ही तीव्र तूफान की, इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत ज्यादा खतरनाक होता है. जैसे पोल्स वगैरह हो गए, या मोबाइल टावर्स हो गए, या इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स हो गई, कच्चे स्ट्रक्चर्स हो गए, या छतें, या इवन पोल्स वगैरह, ये बहुत इनको डैमेज सबसे ज्यादा होता है. तो ये तो एक डैमेज का पूरा अनुमान है. जो कच्चे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो काफी हद तक जो है वो खड़ जाते हैं. तो ये बहुत तेज विंड्स हैं, जिस विंड से इसका अनुमान लगाया जा रहा है, जिस विंड से ये हिट करने वाला है. बिल्कुल. क्या कारण है कि चंद्रमोहन जी, जो ये मतलब बार बार ये जो साइक्लोन आ रहा है, इसकी तीव्रता बढ़ रही है, शॉर्ट टाइम में बहुत सारे साइक्लोन देखने को मिलते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या लगता है आपको? इसके पीछे रीजन देखिए, एक तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल है,
वो रीजन है हमारा जो हिंद हिंद महासागर में जो अरब सागर है, जिसके किनारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात के रीजन आते हैं, यहाँ पे जो समुद्र की जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है अरेबियन सी के पूरे इंडियन ओशन के कंपैरिजन में, नॉर्थ इंडियन ओशन के कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। एंड इसमें पिछले 40 सालों में जितनी गर्मी बढ़ी है वो पिछले 100 साल में ग्लोबल लेवल पे हम देखें तो 100 साल में भी उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि यहाँ पे पिछले 40 साल में बढ़ गई है। तो ये जो रीजन है खासकर अरेबियन सी का, जो अरेबियन सी समंदर है, यहाँ की जो समुद्र की गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इसके जो फैक्टर्स हैं जो अरेबियन सी को ठंडा करते थे, जैसे कि कुछ करंट सिस्टम होता है, जो समुद्र के अंदर जो एक तरह की धाराएं होती हैं, वो धाराएं भी थोड़ा सा कमजोर पड़ रही हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग तो हर जगह हो रही है, लेकिन अरेबियन सी के ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि अरेबियन सी के ऊपर जो तूफान है, इनकी संख्या लोग बता रहे हैं, जैसे इस स्टडी में मैंने पढ़ा था कि 50% तो टोटल तूफान बढ़ गए हैं, और जो ज्यादा तेज तूफान है ये तो करीब करीब तिगने हो गए हैं। इनकी ये 3 गुना हो गया है पिछले 40 साल के कंपैरिजन में। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, खासकर जितने इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन्स हैं सब इसी के किनारे आते हैं, इसी अरेबियन सी के किनारे सब कुछ है। तो ये जो चीजें अगर फ्यूचर में भी यही सब बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट काफी हाई होगा। બિલકુલ રાહુલ સાહેબ, જે આપણે બિપરજોય વાવાઝોડાની વાત કરીએ, છેલ્લા 5-6 દિવસથી સતત આની પર ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, સતત એક્સપર્ટ સાથે પણ જ્યારે ચર્ચા કરીએ છીએ, અને આ જે બિપરજોય વાવાઝોડું છે એ શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધી એવું કહેવાય છે કે દિશા બદલી રહ્યું છે, ક્યાંક એની અલગ અલગ દિશાઓ બદલવાનું સામે આવી રહ્યું છે, અને ક્યાંક લોકો પણ કન્ફ્યુઝ છે. ખાસ તો મારે એ જાણવું છે કે આ વારંવાર જે આ વાવાઝોડું છે, સાયક્લોન છે, એની દિશા જે બદલવાનું છે એની પાછળનું કારણ શું હોય છે? શું એક જ દિશામાં આવતું હોય તો પછી એ દિશા તરફ આગળ ન વધતું હોય? ફંટાવા પાછળનું અથવા દિશા બદલવા પાછળના કારણો શું હોઈ શકે? મારી સાથે બીજા બધા મિત્રો બેઠા છે, બધા હવામાન શાસ્ત્રીઓ છે. ખેર હું એ બધા જેટલો એક્સપર્ટ નથી, પણ એસ્ટ્રોનોમિકલ વર્ક કામ અમારે કરવા માટે જવાનું હોય છે ત્યારે અમારે હવામાનનું ઘણું બધું ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર હોય છે, અને ઘણી બધી બાબતોનો અમારે ડેટાની જરૂર પડતી હોય છે. અને એ દ્વારા જે મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે અને એના અનુભવનો નિચોડ અહીંયા હું તમારી સામે મૂકી રહ્યો છું. બિલકુલ બિલકુલ. દર્શક મિત્રો જે આપણી સાથે બધા જોડાયેલા છે એ લોકો, આપણે એવું જાણીએ છીએ કે વિજ્ઞાનના બહુ જાણકાર ના હોય, એટલે આપણે આ વસ્તુ એમને એકદમ બિલકુલ સરળ ભાષામાં સમજાવીએ તો મને લાગે છે બહુ સારી રીતે સમજી શકશે. વાવાઝોડાને જે ફંટાવાની વાત જો આપણે દર્શક મિત્રોને સમજાવવાની હોય તો હું આ વાતને એક કબડ્ડીના ખેલની સાથે સરખાવું છું. અચ્છા. કબડ્ડીના ખેલમાં તમે જોશો તો જે પ્લેયર છે જે હુતુતુ કરીને સામેની ટીમમાં પ્લેયરોને આઉટ કરવા માટે જાય છે, તો એ જયારે એન્ટર થાય છે અને એન્ટર થાય છે એટલે બધા પ્લેયરોને જોવે છે કે આ બધા પ્લેયરોમાંથી વીક કોણ છે, આ વીક છે, પેલો વીક છે, અને એ બધાને ટચ કરવા માટે જાય છે. અને વાવાઝોડાની અંદર પણ બિલકુલ આવી જ ઘટના થાય છે. જ્યારે વાવાઝોડું એક જનરેટ થાય છે અને સાયક્લોન તરીકે જેનું નામ આપવામાં આવે છે, ત્યાર પછી જે બાજુ હવાનું હળવું દબાણ એને મળે એ બાજુ એ ફંટાવાનું છે. એટલે એને અરબી સમુદ્રમાં એ જયારે જનરેટ થયું ત્યારે સમજ લો કેરાલાથી ચાલુ થયું ને ધીરે ધીરે છેક ઉપર આવ્યું, અને એ નીચેથી ઉપર આવવાની જે એનો જે આખો પ્રવાસ છે એ દરમિયાન એને ઘણી બધી વખત એવું જોવા મળ્યું કે ઓમાનની બાજુ હળવું દબાણ છે તો એ બાજુ ફંટાયું, પછી ખબર પડી કે નહીં ભારત બાજુ હળવું દબાણ છે તો ત્યાં ફંટાયું, એમ કરીને એ અલગ અલગ જગ્યાએ ફંટાયું, અને અંતે હવાનું સતત હળવું દબાણ આપણા છે ગુજરાત તરફ જ અત્યાર સુધી મળે છે. એટલે એ વાડી ઘડે દિશા બદલીને હવે અત્યારે એ ત્યાં સુધી પહોંચેલું છે. હવે સાહેબે જેમ વાત કરી એને આપણે એક્સટેન્ડ કરીએ કે આખા ભારતની અંદર તમે જુઓ તો 2 જગ્યાએથી વાવાઝોડા આવે છે. એક તો હિન્દ મહાસાગર જેને આપણે અરબી સમુદ્ર કહીએ છીએ, અને બીજો બંગાળનો. આ 2 જગ્યાએ હવે અત્યારે જે ગુજરાત પાસે જે વાવાઝોડું આવે છે એની અંદર તમે જુઓ કે જ્યાંથી વાવાઝોડું શરૂ થયું ત્યારે એની 3 બાજુ અલગ અલગ દેશો હતા. દાખલા તરીકે આફ્રિકા છે, ઓમાન છે, પછી સાઉદી અરેબિયા છે, અફઘાનિસ્તાન છે, પાકિસ્તાન છે, અને ભારતનો આખો નીચેનો પ્રદેશ છે જેમાં કેરાલા, કર્ણાટકા, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતનો સમગ્ર વિસ્તાર આવી જાય, સૌથી લાંબો વિસ્તાર. હવે આ બધા વિસ્તારમાં તમે જુઓ તો સૌથી વધારે ગ્લોબલાઇઝેશન ક્યાં થયું છે તો એ બધા વિસ્તારના જે મેં નામ લીધા એમાંથી માત્ર એક જ દેશ એવો છે કે જ્યાં ગ્લોબલાઇઝેશન મેક્સિમમ થયું છે, એ છે ભારત.
પાકિસ્તાનમાં કશું થયું નથી, અફઘાનિસ્તાનમાં કશું નથી થયું, ઓમાનમાં કઈ થયું નથી. એટલે તમે જોશો કે જ્યાં ઇન્ડસ્ટ્રી વધારે થઈ છે, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિમાં મોટા ફેરફાર જ્યાં જ્યાં થયા છે, એ બાજુ વાવાઝોડાને આવવાની શક્યતાઓ આપણે વધારે જોઈ રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો 10-15 વર્ષ પહેલા કચ્છનો વિસ્તાર એવો હતો કે ત્યાં વરસાદ પડે તો નવાઈ કહેવાતી હતી. હવે ત્યાં મુશળધાર વરસાદ પડે છે. રાજસ્થાનમાં બાડમેર એક એવો હતો કે ત્યાં તો ક્યારે વરસાદ ના પડે, હવે તો ત્યાં પૂર આવે છે. જી. એટલે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિમાં જ્યાં જ્યાં ફેરફાર થયા છે, એ બધા મોટા ભાગે ભારતના વિસ્તારમાં થયા છે. અને મારા સર્વે પ્રમાણે કે એ જગ્યાએ વરસાદનું પ્રમાણ વધી ગયું છે અને વાવાઝોડાનું પ્રમાણ પણ વધી ગયું છે. યસ, પણ રાવલ સાહેબ એક સવાલ એ થાય છે કે જે અત્યારે ભારતમાં અરબી સમુદ્ર તરફથી અને બીજું તો બંગાળના ઉપસાગર તરફથી આ વાવાઝોડા ખાસ આવતા હોય છે, આ બંનેમાં ફર્ક શું લાગે છે, કે કયો ફર્ક છે કે જે મેજર જોઈ શકાય આપણે? હા, આ એક બહુ સારો પ્રશ્ન છે અને વિચાર માંગી લેવો પ્રશ્ન છે. અને એમાં મારે ઘણા બધા હવામાન શાસ્ત્રીઓનો પણ પછી આમાં મારે ટેક લેવો પડશે કે મારો જે આ લોજિક છે બરાબર છે કે નહીં. હવે આ બંને જગ્યાની આપણે વાત કરીએ કે બે જગ્યાએ ભારતમાં વાવાઝોડા આવે છે. એક તો બંગાળના ઉપસાગરમાં આવે છે, અને એ જયારે ત્યાં વાવાઝોડું આવે છે તો મોટા ભાગે તામિલનાડુ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, પછી આ બાજુ તમે જુઓ તો આસામના વિસ્તારમાં અને બાંગ્લાદેશના વિસ્તારમાં એ ટકરાય છે. જી. બીજી બાજુ અરબી સમુદ્રમાંથી જે વાવાઝોડું આવે છે એ કેરળથી માંડીને આખો આપણો ભારત દેશ, કચ્છ, પાકિસ્તાન, પછી અફઘાનિસ્તાન, સાઉદી અરેબિયા, એ બધા વિસ્તારોમાં ટકરાય છે. હવે આ બે જગ્યાએ જે વાવાઝોડા આવે છે એમાં નોર્મલી એવું જોવામાં આવે છે કે જ્યારે જ્યારે વાવાઝોડું આવે છે ત્યારે એક જ વસ્તુ બધા લોકો જોતા હોય છે, એ વાવાઝોડાની ઝડપ, એટલે કે સાયક્લોનિક સ્પીડ, ગોળ ગોળ જે ફરે છે એની ઝડપ કેટલી છે અને કેટલી ઝડપથી એ આગળ વધે છે. ત્રીજું અને સૌથી અગત્યનું ફેક્ટર છે જે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું નથી, એ વાવાઝોડામાં પવન એટલા અથવા તો હવાની સાથે ભેજનું પ્રમાણ કેટલું છે, આ ફેક્ટર મને લાગે છે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું નથી. અને જો એ વસ્તુને તમે ધ્યાનમાં લો તો એક ફરક તમને આંખે ઉડીને તમને દેખાઈ આવે કે જ્યારે જ્યારે બંગાળના ઉપસાગરમાંથી વાવાઝોડું આવે છે એમાં ભેજનું પ્રમાણ કમ્પેરેટિવલી વધારે હોય છે. અને એના કારણે એ બધી જગ્યાએ જ્યારે જ્યારે વાવાઝોડા આવે છે, તમે જુઓ કે હમણાં ગયા વર્ષે ઓરિસ્સામાં ને બધામાં વાવાઝોડા આવ્યા, તો ત્યારે પવનની સાથે બહુ જબરદસ્ત વરસાદ પણ એટલો બહુ પડ્યો ઘણા બધા વિસ્તારમાં, અને એની ઇફેક્ટ છે કે આપણને ગુજરાત સુધી જોવા મળી. બરાબર છે. હવે એક સવાલ રાહુલ સાહેબ એ પણ થાય છે કે આની ઇફેક્ટ કેટલા એરિયામાં આવશે. હું આપની પાસે આવું પહેલા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ગુજરાત ખારવા સમાજના મારી સાથે જોડાયા જીતુભાઈ કુહાડ. જીતુભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. જય સોમનાથ આપ સૌને. જી, જય સોમનાથ. જીતુભાઈ, શું લાગે છે કે ખાસ તો ખારવા સમાજ જે માછીમારો છે અને એમને કયા પ્રકારની સૂચના આપવામાં આવી છે, ને બીજું કે બોટ જે હોય છે દરિયામાંથી એમ કે પાછી બોલાવી લેવામાં આવે છે, માછીમારી ન કરવાની સૂચના આપવામાં આવે છે, અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે માછીમાર સમાજને લઈને, બોટને લઈને? સૌ પ્રથમ તો હું ગુજરાત ન્યૂઝનો આભાર માનું છું કે ભારત અમારા ઇતિહાસમાં પહેલી વાર અમને લાઈવમાં જે તુફાન દરિયાનું આવે છે એમાં પહેલી વાર ગુજરાત ન્યૂઝે અમારા સમાચાર જે લાઈવ બતાવે છે ને માછીમારના ઠીકાને ન્યૂઝ પર લઈ આવ્યા છે, તે બધા આપનો આભાર માનું છું. અને રહી વાત જે આ તુફાની વાત, કે જે આ ઉનાળા છે, વર્ષોથી અમને વર્ષમાં 2-3 વાર દર વર્ષે હોય છે ક્યાંય ને ક્યાંય ઉનાળા, તો અમને માછીમારોને એનો ભોગ બનવું પડે છે કે માછીમારોને ઉનાળાની પહેલા આપણે 15 દી પહેલા ફિશિંગ બંધ કરવી પડે છે. અને અગાઉના દિવસોમાં એવો પ્રશ્ન હતો કે અમને ખબર જ નહોતી, અને ઉનાળા આવી ગયો ને અમારી બોટો ડૂબી જાય, માણસો મરી જાય. પણ હમણાં થોડાક વર્ષથી આ સરકારનો પણ આભાર માનીએ છીએ અમે કે અમને એડવાન્સમાં જે આ તોફાન આવવાનું હોય એની પહેલા અમને જાણ થઈ જાય છે. એટલે અમે ઓફિસરો સાથે મીટિંગ થાય છે, સરકારી તંત્ર અમારી સાથે રહી છે, અને જેટલા માછીમારો દરિયામાં ગયા હોય એને અમે વાયરલેસ દ્વારા બધાને બોલાવી લઈએ છીએ કે ક્યાંય પણ નજીકના કાંઠામાં આપણે દરિયો દેખાય ત્યાં આપણે ઘૂસી જાવ, કારણ કે ઉનાળાને તુફાન આવવાનું છે. એટલે અમને જે આ સરકાર તરફથી અને તંત્ર તરફથી જે એડવાન્સમાં માહિતી મળી જાય છે તેના હિસાબે અમારા માછીમારોના જે મૃત્યુ થતા હતા એ બંધ થઈ ગયા, બોટો ડૂબતી બંધ થઈ ગઈ. અને વિશેષમાં અત્યારે જે ઉનાળા આવી છે, છેલ્લા 3 દીથી અમે
કન્ટિન્યુ સખત અખિલ ગુજરાત માછીમાર મહામંડળના પ્રમુખ કિશોરભાઈ કુવાડા અને ગુજરાત ખારવા સમાજના તમામ અધિકારીઓ અને ખારવા સમાજના પટેલશ્રીઓ તમામ લોકો સમગ્ર ગુજરાતમાં માછીમારોને જ્યાં જ્યાં બંદરમાં ફિશિંગ કરતા હોય એને રોકી લીધા છે અને ફિશિંગ પણ અમારે તો બંધ થઈ ગઈ હતી સરકારના નિયમ પ્રમાણે, પણ અમુક જે નાની ફિશિંગમાં જતા હોય, નાના જે સવારે જાય ને સાંજે આવી જાય, એને પણ અમે રોકી લીધા છે. એટલે અમારે અત્યારે તંત્રનો અને સરકારનો પણ આભાર માનીએ છીએ કે આના ચલો બિલકુલ જીતુભાઈ, તંત્રનો અને સરકારનો ત્યાં આભાર માનું છો. જીતુભાઈ, પણ આપે કહ્યું તેમ કે વાવાઝોડું આવવાનું હોય એના કેટલાક દિવસ અગાઉ માછીમારી બંધ કરી દેવામાં આવે છે. વાવાઝોડું આયા પછી પણ હજુ ઠેકાણું નથી કે ક્યારે માછીમારી થશે. કેટલું નુકસાન આવે છે અને કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિનો સામનો આર્થિક રીતે કરવો પડે છે માછીમારોને? માછીમારોને વર્ષોથી નુકસાન જ ભોગવવાનો વારો આવે છે, કેમ કે જયારે ઉનાળા આવવાની હોય છે ત્યારે અઠવાડિયા 10 દી પહેલા અમારે ફિશિંગ બંધ કરી લેવાની હોય છે. પછી ઉનાળા જતી રહી એ પછી પણ અઠવાડિયા પછી ફિશિંગ ચાલુ થાય. એટલે અમારે 10-15 દિનનો જે મોટો ભયંકર ખર્ચો આવે છે, લાખો રૂપિયામાં આવે છે, પણ અમને એવી કોઈ રાહત નથી મળતી. ને હમણાં જે તાવકે વાવાઝોડું આવ્યું એમાં જે માછીમારોની બોટોને ડૂબી, એમાં સરકાર તરફથી અમને રાહત તો મળી છે, પણ જે આ દિવસો ભાંગે છે એમાં પણ અમને સરકાર રાહત આપે એવી અમે સરકાર પાસે વિનંતી કરીએ છીએ. बराबर है, चलो सरकार पास विनती. अब चंद्रमोहन जी, सवाल यह है कि पर अवर जब ये लैंडफॉल होगा, पर अवर 135 टू 150 किलोमीटर विंड स्पीड होगी, हवा चलेगी, इतनी तेज हवा चलेगी. क्या लगता है कि विंड, ये स्पीड है जो हवा है वो कितनी भयानक हो सकती है, कितना डैमेज कर सकती है? और दूसरी एक बात, कितना एरिया ये कवर करेगा? ये तूफान, ये साइक्लोन है, कितना एरिया कवर करता है आपके हिसाब से, क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली अगर इसका आप देखा जाए तो मोटा मोटा इसका सबसे ज्यादा डैमेज जो होगा वो प्लस 50 किलोमीटर के अंदर होगा, जहां पे साइक्लोन का सेंटर है उसके 25 किलोमीटर इस तरफ और 25 किलोमीटर उस तरफ. तो 50 किलोमीटर का जो बीच का एरिया है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है. उसके बाद 100 किलोमीटर जैसे आप चले गए, 100 किलोमीटर दूर चले गए वहां सेंटर से, तो वहां पे उसका इम्पैक्ट बहुत ही कम हो जाता है. तो उसमें पवन रहेगी और बारिश भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी कि ये साइक्लोन किसी को हिट वो करे या कोई बहुत बड़े स्ट्रक्चर को डैमेज कर दे. लेकिन जो बीच का एरिया है वहां पे डैमेज बहुत ज्यादा होगा. तो अगर, लेकिन मैंने देखा था कि वहाँ बहुत ज्यादा वो नहीं है, बहुत ज्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सिटीज वहाँ पे नहीं है फॉर्चुनेटली. तो इसलिए शायद डैमेज या टोटल डैमेज उतना ज्यादा ना हो. फिर भी डैमेज तो होगा जो लोग उसके एरिया में रहते हैं या उस एरिया में रहते हैं. दूसरी बात यह है, मेन चीज क्या है कि ये जो साइक्लोन यहाँ से पास हो रहा है, अभी ये वावाझोड़ू जहाँ से पास हो रहा है, वहां पे ये कच्छ का रन आता है, जहां पे कि ऑलरेडी मॉइस्चर उसके अंदर काफी ज्यादा है. इवन जमीन पे आने के बाद भी उसका मॉइस्चर कम नहीं होता है. जमीन पर भी काफी ज्यादा पानी है. आपने जैसे देखा होगा कि कच्छ का एरिया कैसा है, तो वहां पे दलदली जमीन है जिसके अंदर नल सरोवर टाइप की जमीन है. तो वहां पर भी इस साइक्लोन के बहुत जल्दी कमजोर होने की संभावना नहीं है, ऐसा लगता है कि. अच्छा, तो एक बात है जो अपने समझ सकते हैं चंद्रमोहन जी की, जितना अगर दरिया में रहता है साइक्लोन, जितनी देर समुद्र में रहेगा उसकी उनकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी. दूसरा कि पहले जो साइक्लोन आता था 2 दिन में आके चला जाता था, अब 10-10 दिन 12-12 दिन साइक्लोन रहता है. बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली इस साइक्लोन ने एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरह का रिकॉर्ड कायम किया है. ये पहला साइक्लोन है अरबी सागर के अंदर जो 10 दिन तक चला. इसके पहले पूरे 100 साल में कोई ऐसा साइक्लोन नहीं आया था जो 10 दिन तक चला. तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है. इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रही है अभी तक, जबकि 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक तो आराम से साइक्लोन एक घंटे में चल देते हैं. तो अभी तक इसे 3-4 हजार किलोमीटर चल देना चाहिए था, अभी तक ये सिर्फ 800 किलोमीटर चला है. और पिछले 24 घंटे से ये साइक्लोन जहां पे है वहीं पर है, क्योंकि अब ये टर्न ले रहा है, तो टर्न लेते समय थोड़ी सी इनकी स्पीड कम होती है. तो ये एक है. तो दूसरा वो यही है कि लैंडफॉल के बाद भी 6 घंटे तक इसकी इंटेंसिटी काफी हाई रह सकती है. બિલકુલ. હવે ધનંજયભાઈ, સવાલ એ છે કે આ પહેલા ઘણા બધા વાવાઝોડાની અસરો થઈ છે, ઘણા બધા વાવાઝોડાના ભોગ લોકો બન્યા છે, સંપત્તિને નુકસાન થયું છે, માનવ જાતને નુકસાન થયું છે, પણ તો વખતે વાવાઝોડું 2001માં જે આવ્યું ધનંજયભાઈ, એમાં ને આ બિપરજોય વાવાઝોડામાં શું ફરક? કારણ કે તો વખતે બહુ જ ઘણું બધું નુકસાન પશુધનથી માંડીને જાનમાલને પણ નુકસાન થયું હતું. ખાસ તો ફરક શું છે? અને બીજું કે બંને સુપર સાયક્લોનના સ્વરૂપ છે, અને જો સુપર સાયક્લોન સ્વરૂપ હોય તો એની આગાહી કરવી કેટલી મુશ્કેલ કે સરળ? તોકતે વાવાઝોડું જે આવ્યું અને આ વાવાઝોડાની અંદર જેમ સાહેબે કીધું, સૌથી મોટો તો ફરક એ છે કે આનો જે ટાઈમ પીરિયડ છે એ બહુ જ લાંબો છે. હવે આ ટાઈમ પીરિયડ લાંબો છે અને હવે આગળ શું થશે એના ઉપર જો આપણે વિચાર કરવો હોય તો ફરી પાછું આપણે આને કોઈ ઉદાહરણ સાથે સમજાવીએ તો દર્શક મિત્રો સારી રીતે
સમજી શકશે કે જ્યારે કોઈ પણ ક્રિકેટર બોલિંગ કરીને જ્યારે બોલ ફેંકે અને એની પહેલી પીચ ના પડે ત્યાં સુધી એની ઇન્ટેન્સિટી સૌથી મેક્સિમમ હોય, જેને આપણે કહી શકાય. હવે આ જે પીચ પડવાની છે વાવાઝોડાની એ છે જખૌ. હવે જખૌ પાસે એટલે લેન્ડફોલ જ્યાં થવાનું છે ત્યાર પછી બીજી ક્રિયા પણ શું થાય છે કે જમીન દરિયા ઉપર જ્યારે વાવાઝોડું ફરતું હોય ત્યારે એનું જે ફ્રિક્શન જે રેશિયો છે એ બહુ જ ઓછો નડતો હોય છે. પણ એ જ વસ્તુ જ્યારે લેન્ડફોલ થાય, અનફોર્ચ્યુનેટલી ત્યાં પણ પાણીનું પ્રમાણ વધારે છે એટલે ફ્રિક્શનનો રેશિયો જે વધવો જોઈએ એ વધશે નહીં. અને આપણે જે વિચારતા હતા કે લેન્ડફોલ થવા પછી એની ઇન્ટેન્સિટી જો ઘટી જશે એ ઘટવાની શક્યતાઓ અહીંયા આપણને ઓછી જોવા મળશે. અચ્છા, એટલે ઇન્ટેન્સિટી ઘટે એવી શક્યતાઓ બિલકુલ લાગતી નથી. તો પછી કેટલું ભયાનક કહી શકાય રાવલ સાહેબ? હેલો, જી રાવલ સાહેબ, કેટલું ભયાનક કહી શકાય તો પછી? હા, આને ભયાનક કહી શકાય પણ લેન્ડફોલ થયા પછી એની ઇન્ટેન્સિટી ઓછી થવાની છે. અને મેં કહ્યું એમ કે બંગાળના ઉપસાગરમાં જે વાવાઝોડા આવે છે એમાં ભેજનું જે પ્રમાણ હોય છે એના કરતા આનું પ્રમાણ ભેજનું ઓછું છે એટલે પવન ને પુષ્કળ આવશે અને જ્યાં એની વાવાઝોડાની આઈ છે જે સેન્ટર પોઈન્ટ છે ત્યાં વરસાદ પુષ્કળ થશે. પણ એના પછીના જે 100 કિલોમીટરની અંદર જે આપણે વિચારીએ છીએ કે ઘણો બધો વરસાદ ને બધું પડશે એ શક્યતાઓ ઓછી છે. કારણ કે તમે અહીંયા જોશો કે આપણે જેટલા બધા ન્યૂઝ ચારે બાજુથી આપણને જોવા મળે છે તો આપણને હળવદ કે મોરબી ને એ બધા વિસ્તારમાં પણ અત્યારે વરસાદનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું જોવા મળે છે. એ ઉપરાંત તમે જુઓ કે સોમનાથ ને એ બધી જગ્યાએ આપણે વિચારતા કે ઘણો બધો વરસાદ પડશે પણ અત્યારે ત્યાં ક્યાંય વરસાદ પડતો નથી અને વાવાઝોડાનું આખું જે સર્કલ છે એ ત્યાંથી પાસ થઈને છેક ઉપર જતું રહ્યું છે. એટલે હવે ત્યાં પવન ને વરસાદ, ઇવન અમદાવાદમાં પણ પવન ને વરસાદની જે આપણે બહુ વિચારતા હતા એ હવે બિલકુલ ઓછી થઈ ગઈ છે અને માત્ર કચ્છના પછી દ્વારકાના અને જામનગરના વિસ્તારની આસપાસ જ સીમિત થઈ જશે એવું મારું માનવું છે. ઓકે, જીતુભાઈ, આખરે શું કહેશો કે માછીમારોની જે બોટ હોય છે એની કિંમત કેટલી હોય છે, કેટલા પ્રમાણમાં નુકસાન થતું હોય છે, અને બીજું કે આ નુકસાન પછી સરકાર પાસે જે અપેક્ષાઓ હોય છે એ અપેક્ષાઓ કેટલી પૂરી થતી હોય છે? અપેક્ષા તો અમારે એટલા વર્ષોમાં ક્યારે પૂરી નથી થઈ, પણ એક તાવકે વાવાઝોડામાં પૂરી થઈ હતી. અત્યારે પણ અમારી નાની ઓરીઓ પિલાણી છે એને પણ બહુ નુકસાન થયું છે. જે અહીંયા વેરાવળ બંદરની બાજુમાં બંદર છે, નાના બંદર, નાના માછીમારો રહી છે તેની પણ 5 થી 6 ઓરી તૂટી ગઈ છે, બોટોને નુકસાન થયું છે. કેટલી કિંમત હોય છે જીતુભાઈ નાની બોટની? અને એક બોટની અત્યારે કિંમત ગણો તો 80 લાખ રૂપિયા, 60 લાખ રૂપિયા થાય છે. પણ સરકાર તરફથી જે અમે તાવકેમાં પણ બોટો ડૂબી હતી એનું 5 લાખ વળતર મળ્યું હતું. પણ સરકાર આમાં વળતર વધારવું પડે કારણ કે માછીમારની બોટની કિંમત જ થાય છે 60 થી 80 લાખ રૂપિયા અને અમને સરકાર ચૂકવે છે 5 લાખ રૂપિયા. એટલે સરકારને પણ વિનંતી કરી તમારા માધ્યમથી કે આમાં માછીમારોનું ધ્યાન રાખે, નહીં તો આવનારા દિવસોમાં માછીમારો તો ધીરે ધીરે ખતમ થતા જાય છે અને આવનારા દિવસોમાં વધુ ખતમ થઈ જશે. અને આ જીતુભાઈ, અગાઉથી સાવચેત કરવામાં આવે છે, દરિયામાંથી બોલાવી લેવામાં આવે છે, બોટ પરત આવી જાય છે અને કિનારે લંગારી દેવામાં આવે બોટ, તો પછી એ બોટ કેટલી સેફ? એમાં અમને એડવાન્સમાં જાણ થઈ જાય છે ને એટલે અત્યારે અમારી બોટોને નુકસાન થતું બંધ થઈ ગયું છે. પણ ઘણા તુફાનો એવા છે કે દરિયાની અંદર અમારી બોટ કાંઠામાં આવી ગઈ, અહીંયા બાંધેલું, ત્યાંથી પણ અમને એ બોટ તુફાનના દરિયાના કરંટના હિસાબે ત્યાંથી બોટ નીકળી જાય છે અને ડૂબી જાય છે. એટલે અમને એવું નથી કે તુફાનમાં અમે બોલાવી લીધા તો આવી ગયા તો અમે સેફ છે, પણ જ્યાં સુધી તુફાન ન જાય ત્યાં સુધી અમે કોઈ બંદરમાં સેફ નથી. કારણ કે એનો કરંટ જ એટલો હોય કે દરિયાના મોજાનો ઉછાળ વધી જાય છે અને ધીરે ધીરે અમારી બોટ જે અંદર બાંધેલી હોય અંદરના આખા બંદરની અંદર ત્યાંથી પણ ખેંચાઈને પાણીના લહેરમાં બહાર નીકળી જાય છે અને બોટો ડૂબી જાય છે. બિલકુલ. ચલો, તો ખાસ તો જે વાત થઈ ત્રણે પેનલિસ્ટો સાથે, એમાં પણ જયારે ચંદ્રમોહન કિસ્સાવાલે કહ્યું કે લહેરો જે છે દરિયાની એ 4 કિલોમીટર સુધી ઉઠે એવી છે, 50 કિલોમીટર, 4 मीटर हाइट एंड अंदर तो बहुत ज्यादा जा सकता है. 4 મીટર હાઈટ રહેશે અને સાઉન્ડ છે. અને ધનંજયભાઈ રાવલે પણ કહ્યું કે સાયક્લોનની સ્પીડ ઉપર પણ ઘણું બધું ડિપેન્ડ હોય છે. બંગાળના ઉપસાગર તરફથી જ્યારે તેનું પ્રમાણ વધ્યું છે ત્યારે ખાસ તો ટાઈમ પીરિયડ આનો લાંબો છે એ પણ એમણે વાત કરી. એમણે કહ્યું કે લેન્ડફોલ થયા પછી એની ઇન્ટેન્સિટી ઘટે છે. જીતુભાઈએ વાત કરી કે માછીમારી બંધ થઈ છે, નુકસાન છે અને પહેલેથી જ આમ તો જાણ થઈ જાય એટલે સરકારનો એમણે આભાર માન્યો છે, પણ સાથે સાથે એમનું કહેવું એ પણ છે કે સરકાર અમને મદદ કરે એમાં પૂરતી મદદ થાય એવી અમારી અપેક્ષા છે. કારણ કે
લાખની બોટ હોય અને એ નુકસાન થતું હોય ત્યારે 5-7 લાખની સહાયથી અમારે કશું થતું નથી. એટલે અપેક્ષા રાખીએ કે સાયક્લોન આવવાનું છે અને હવે જ્યારે એનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થયું છે ત્યારે આપણે ખાસ તો સતર્કતા, સાવધાની અને સલામતી રાખીએ. ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ અને ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ ચંદ્રમોહન કિસ્તવાલ, ધનંજય રાવલ અને જીતુભાઈ કુવાડા ત્રણે જોડા ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી આજની વાત કે વાવાઝોડાનું જ્યારે કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે ત્યારે કઈ રીતે સતર્કતા, સાવધાની અને સલામતીને વાવાઝોડાને જાણવાનો પણ ક્યાંક પ્રયાસ કર્યો. ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.